હાલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી। આજે ફરીથી એકવાર તમારું બધાનું વ્લોગની અંદર સ્વાગત છે। સવારમાં બહુ મોટો કાંડ આશ્રમમાં થઈ ગયો છે। संजय भाई, आज क्या हो गया? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। क्या हुआ कि कोई एक प्रभु जी थे तो वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। और उसका परिणाम क्या है जरा देखिए। बाउसी भाई को बुलाइए। बाउसी भाई અહીંયા આવો તો। આજે સવારમાં ઘણીવાર બહુ બધા લોકોને એવા પ્રશ્ન થતા હોય કે તમે 24 કલાક અહીંયા રહ્યો તો એનું કંઈક આઉટપુટ તમને કેવું મળતું। એનું જો ઉદાહરણ આ લોહી તો તમને નહીં બતાવું। આ અમારા બાઉસીભાઈ છે। બાઉસીભાઈ કેમ કરતા થયું? બાઉસીભાઈ ખુરશી ઉપર બેઠા હતા અને પ્રભુજીએ હુમલો કરી લીધો એમ ને। અત્યારે અહીંયા બાઉસીભાઈને 5 ટાંકા આવ્યા છે। સવારમાં હજી તો નાહી ધોઈને ઉઠીને બધા ફ્રેશ થતા હતા એટલામાં મારા બાઉસીભાઈ રોજ અંદર બિલ્ડિંગની અંદર હોય છે, એમની જગ્યાએ બેઠા હતા અને ક્યારેક ઘણીવાર માણસ આઉટ ઓફ માઇન્ડ થઈ જાય ને એને ખબર નહીં એના મગજમાં શું હાલતું હોય। અને અમારા બાઉસીભાઈ ઉપર ઓલું લોખંડની પંખાની મતલબ શું કહેવાય પાઇપ આવે ને, આપણે જે પંખો લાંબો કરવાની પાઇપ, તો ઇલેક્ટ્રિક રૂમમાંથી પંખાની પાઇપથી બાઉસીભાઈ ઉપર હુમલો કર્યો અને અહીંયા 5 ટાંકા અહીંયા તમે જોવા એમ આવેલા છે। આખો લોહી છે। હજી જસ્ટ એ લોકો હોસ્પિટલથી આવ્યા છે। હું બેઠો હતો ને બધા પાણી પીતા મેં ચાનો ટાઈમ થાય છે બેઠો, પછી એ આવ્યો કાંક સંતાડી ને એમને સીધો માથા મારી દીધું। સંતાડીને લઈને આવ્યા એમ અને સીધું માથા મારી દીધું। અરે રે આવું ઘણીવાર આવું પણ તમે જો એમ આશ્રમ ઉપર બનતું હોય તો તમે કાંઈ નહીં, તમે કપડાં તો ચેન્જ કરી લો અને ફ્રેશ થઈ જાઓ અને આરામ કરો આજનો દિવસ। સવારમાં બહુ ઘણીવાર આવું બધું નાના મોટું બનતું રહેતું હોય છે, કેમ કે કોઈ भी માણસની અંદર શું ચાલતું है ना वो हम मतलब क्या चल रहा होता है ना वो हमको नहीं मालूम होता है। नहीं, इन लोगों का क्या होता है ना, जब तो ये लोग साइलेंस है, लेकिन जब एक बार ये लोग बैलेंस हो जाते हैं ना तो ये लोग जब तक बीट करेंगे जब तक बॉडी को डेथ नहीं कर देते। हाँ, जब तक बॉडी को पूरा वो डेथ नहीं कर देंगे ना जब तक वो लोग उसको बीटते रहते हैं। और जो बीच में आएगा वो भी उसके साथ में चला जाता है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा आसान है, आसान नहीं है भाई। यहाँ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ हाथ पैर मजबूत होना है खुद का। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मार खाने की, क्योंकि हड्डियाँ टूटेंगी लेकिन हड्डियाँ जुड़ेंगी भी, लेकिन क्या है कि ये क्या पता है आज सवेरे हमने कुछ कर्म ऐसे उल्टे करे हो तो प्रभु जी आए हमें सजा देने के लिए। हाँ, वो भी होता है। ये देखो, एक बात मैंने सुनी थी कि इंसान के जीवन में ना हमेशा जो कर्मों का फल मिलता है वो कोई से भी रूप में मिलता है। कोई अगर मान लो आपके जीवन में कोई बंदा है आपके साथ खराब करके गया तो एक उसका रिजल्ट ऐसा समझो, आपकी परिस्थिति खराब चल रहा है, आपका समय खराब चल रहा है, आपके साथ सब बुरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पहले जन्म के कर्म हो या फिर इस जन्म के कर्म हो उनका जो रिजल्ट है हमको मिल रहा है। मतलब तो बस जीवन में और कुछ करो ना करो, कर्म जो है वो हमेशा अच्छे करते रहना, क्योंकि कर्म का कोई हिसाब हमारे पास नहीं, वो ऊपर से सीधा उसका बैंक खाता है ना, उधर से सीधा उसका रिजल्ट निकल के आता है और वो इंटरेस्ट के साथ आता है, ब्याज के साथ आता है। तो जो भी करो बट कर्म अच्छे करते रहो। અને દોસ્તો સવારમાં એક બીજું કામ થઈ ગયું। અહીંયા જેટલા આપણા બોર્ડ હતા ને, એક બોર્ડ અહીંયા હતું, એક બોર્ડ અહીંયા હતું, મતલબ હાઈવેની વચ્ચેની જે ફૂટપાથ આવે ને એના ઉપર, તો એ લોકોના કંઈક ઉપરથી ઓર્ડર હશે તો એ લોકોએ બોર્ડ કાઢી અને અહીંયા અત્યારે આશ્રમની અંદર મૂક્યા છે, કેમ કે વચ્ચે જે બોર્ડ હોય તો એ લોકો કંઈક એવો રૂલ હોય કે તમે કોઈ બી પ્રાઇવેટ બોર્ડ અહીંયા ના લગાવી શકો, તો અત્યારમાં પાછા બોર્ડ મૂકવા આવ્યા અંદર। હવે પાછા લગાવવાના, કેટલી મહેનત, બે વાર કામ કરવાના, બે વાર। શું થયું શેરુભાઈ? હે શું થાય છે? क्या हो रहा है? દોરો પડે છે, ગુસ્સો આવે છે? હે શેરુભાઈ, गुस्सो आवे छे? ये हमारे शेरू दादा तो कभी कभार क्या हो जाता है भाई, ये खाना खाने से 15 मिनट पहले, हाँ, और खाना खाने के 15 मिनट बाद, बाकी तुम इनके हाथ में बीड़ी जला के दे दो तो ठीक। एक नंबर स्टाइल। बाकी वो अपने आप है ना ऐसे बोलते रहते। देखो आप ये देख रहे हो ना, अभी गुस्सा निकालेंगे ना, इतना निकालेंगे एकदम चिल्लाने लगेगा। नहीं मिश्रा जी? बहुत तेज। आपको डर नहीं लगता? आपको डर लगता है, दूर रह जाता हूँ ना, दूर हट जाते हैं। हम हटते हैं, हम प्रतीक भाई के पास पहुँच जाएंगे, हमको थोड़ा भी लगेगा तो। अच्छा, हरी का दाना हर कोई नहीं चबा सकता। अरे नहीं भैया, हम इनका झटका नहीं खा पाएंगे ना। वो सुबह सुबह पता है कितना बड़ा जंग हो गया। अरे हम और डॉक्टर दोनों छुड़ा रहे थे, वो
भारी पड़ गया तो। वो बाउसी भाई को कितना हाँ। मार दिया नहीं? हाँ, हम और डॉक्टर दोनों पूरी ताकत लगा के सरिया उसके हाथ से छुड़ा रहे थे, लेकिन ताकत वहाँ नहीं काम आई। नहीं आया। वो उतनी शक्ति आ गई उसके अंदर, एकदम घमासान युद्ध हो गया। भैया दूर खड़े हो गए थे। मैं एक बार तो मैं गया था हाँ। कि ताकि देखूं कि यार मेरे काबू में हो सकता है कि नहीं, लेकिन जैसे मैंने देखा कि भाई एक तो मेंटली उसका हो चुका है, भगवान सवार है, हाँ। तो दूसरा हाथ में हथियार, दोनों चीज एक साथ में का दोनों बार हम नहीं कर पाएंगे बर्दाश्त। हमारे पीछे साथ हट गया। नहीं, समझदारी उसी में है, पीछे हाँ हट नहीं जाएगा। बिल्कुल संजय भैया, पीछे हट जाएगा। सावधानी ये है भाई कि दुर्घटना घट जाती है कभी कभी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है नहीं? तो जब आया आप- और संजय भाई इसमें मास्टर है, पीछे कहाँ हटना है उनको अच्छी तरह से देखो, मालूम है। मौका देख के चौका मारो भैया। हाँ हाँ। हाँ, नाखून काटना अलग बात है और वो कटे हुए को सीलना अलग बात है भैया। बाल काट सकते हैं, सर नहीं पोंछ सेवा कर सकते। सेवा कर हाँ, सकते हैं, सही मेवा बात। नहीं खाना हमको ऐसा। हाँ मेवा, ये मेवा तो बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब में होता है उनको मिलता है ये मेरे को मिल मेवा। चुका है पहले। गाली खानी है प्रभु जी की, फिर मार खाना है, ये सब हमने भाई हम वो सब प्रसादी पहले ही ले चुके हैं। पर कभी कभी जो लोग बाकी उनको भगवान टाइम टू टाइम देता रहता है नहीं? इसलिए ये हम लो पहले देख ये लेते थोड़ा हैं, तुम्हारे नसीब का, ये थोड़ा तुम्हारे नसीब का। ये तिलक कहाँ से किया भाई? सीतारामन दिखा तो, ये क्या किया? महाकाल का तिलक कर दिया क्या? और ब्रदर क्या हाल चाल है? हाल चाल अच्छी है। और मैं फ्रेश माइंड होके एक ये सोच रहा हूँ कि तरक्की तो मैंने बहुत की है, लेकिन मुझे लोग खाली हाथ क्यों रखते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ हजारों लोगों के लिए बीच में आपने जो ये दी कुछ रकम, तो उनसे हजारों लोग बोले तो भाजी तरकारी आ सकती है और कुछ नहीं। समझे? और मैं हाई लेवल पे ही काम करता हूँ। चाय पी लो, चाय पी लो। मैंने आपको झूठे इसलिए भी है कि मेरे को सब हजम हो जाता है। अच्छा, मेरा झूठा चाय पी लिया आपने? भगवान श्री राम ने कहा था कि मैंने सबरी के झूठे बेर इसलिए खाए तो उसकी श्रद्धा बहुत अच्छी थी मेरे प्रति। हाँ क्या बात, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने यार, उसकी श्रद्धा मेरे पर बहुत अच्छी थी। सही बात है। तो मैंने बोला भाई तेरी श्रद्धा अच्छी थी, मेरा तो संस्कार ही अच्छी है और श्रद्धा भी अच्छी है और विश्वास भी अच्छा है। विश्वास बुलंद होता है, वाह इंसान बुलंद नहीं होता। इंसान बुलंद बनता है तब जब विश्वास बुलंद होता वाह 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 मोवा भाई वाह। है। બધું મરી જાય, માણસ મરી જાય, બાકી એનો વિશ્વાસ નથી મળતો। અને ખાસ કરીને માણસો જે કંઈ છે જેવા બી છે તમે અપનાવો, અને તમે અપનાવેલા માણસો ક્યારે શું કરે ક્યારે શું ન કરે એનું ગાઈડલાઈન કાંઈ છે નહીં। માણસનું અસ્તિત્વ છે પણ ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એ અસ્તિત્વમાં છે, અસ્તિત્વની બહાર જાય પછી માણસ જ નથી। हाँ प्रभु जी क्या कर रहे हैं? હું કરો છો? હે ન્યા ચડીને શું કરો છો? અમારે બધા એની રીતના મોજ करता है। मुकेश महाराज किधर गए? मुकेश महाराज अभी गाना गा रहे थे बहुत बढ़िया वाला। प्रधान जी, प्रधान जी આવજો આવજો અજમલના કુંવર રે રનુજાના રાજા એવા ડૂબનાર તુમારે વેલાય આવજો એવા આરતીને તાને રે વેલા આવજો એવા પિતા અજમલજી કાગર મોકલે એવા પિતા અજમલજી કાગર મોકલે हे माता तारा हे माता तारी जुए तारी वाट रे रनुजाना राजा ડૂબનાર ધુમારે વેલા આવજો એવા આરતી ને તાને રે વેલા આવજો એવા સાગો ના રે બેંધી બાટ જોટી એવા વીરમ દેવ કાગર મોકલે હે ભાઈ વીરમ દેવ જુએ તમારી વાટ રે રનુજાના રાજા ડૂબના રે મારે વેલા આવજો એવા આરતી ને તાને રે વેલા આવજો વાહ ભાઈ વાહ। એવા ડાલી બાઈ કાગર મોકલે એવા ડાલીબાઈ કાગર મોકલે હે
ભાટી હજી આહા. એ ભાટી હજી જુએ તમારી વાટ રે રણુજાના રાજા ડૂબને રે ધુમાડે વેલા આવજો એવા આરતી ને તાણે રે વેલા આવજો. વાહ 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 વાહ, આરતી નો ટાઈમ થઈ ગયો. ગેલા દાદા તમને એકાદું ભજન ભજન આવડે કે મારા વાલા? કાંઈ નથી. રામને યાદ કરું છું. રામ ને કઈ રીતના યાદ કરો તમે? આકાશમાં થોડું શું હોય, હે આકાશમાં પ્રભુ અરે વાત થાય છે. શું વાત હાલે છે અત્યારે? અમને તો કયો. તમને નો કહેવાય, એ બધી વાત થાય પછી કે અમને તો કેવાય ને, અમને હું કામ નો કેવાય? હમણાં નો કહેવાય, વિધિ મારી પૂરી થાય પછી હું એટલે તમને કે કહું. તો કઈ વિધિ કાળા બાળા જાદુ ને આવડતા ને તમને? તમને કેજો કે ખબર પડે. તો 10 ની કાઢો લ્યો. દહ ની કાઢો, જો 10 ની કાઢો તો હમણાં બધી વિધિ કહી દે કા, બાકી નો કહેવાય. વાહ, માણસ કેટલો સ્વાર્થી છે, તમે જોવો તો ખરી. માવો નથી ખાવાનો આપણે અહીંયા. વિમલ કાંઈ નથી ખાવાનું. આ દોસ્ત બધા વિમલ ને માવો માંગે. બોલો હવે મારે શું આમાં કરવું, તમે મને કયો. અત્યારે સારું લાગે આ ઉંમરે તમારા દાંત કેટલા હવે વયા ગયા. વિમલ ખાવી. 32 હોય ગેલા રણછોડ વાહ વાહ વાહ, ગેલા રણછોડ, ગેલા રણછોડ. એમાં રોગ નો હોય, રોગ નો હોય. આ ખાલી એક પગ ભાંગી નાખ્યો છે, એક્સિડન્ટ કરીને આવ્યા. કાંઈ નહીં, તો રિક્ષા ભટકાય નહીં, હાલ્યા કરે. એવું નાના મોટું તો આપણને ક્યાં એવું એકચ્યુઅલીમાં મોરો દઈ દેવાનો છે કા. હા, એ તો લક્ઝરી નો મોરો આપી દે. હા એમ. 10 ની કાઢો ની. 5 હોય તો 5 તો કાઢો. નહીં, મારી પાસે કાંઈ રૂપિયા જ નથી. આ ઘેલા દાદા જ્યારે હોય ત્યારે મારી પાસે નકરા પૈસા જ માંગે. એનું શું કારણ છે? ભાવના છે ને, ભાવના છે મારે. ભાવના પણ હમણાં ભાવના છે એટલે પૈસા હોય છે ને લાયસન્સમાં ભાઈ. આવ્યો. અગર આ ગેલા રણછોડ નો આવે. ઓલા તમારા ભાઈ ઓલા આ ડાયલોગ મારે પાછો બોલવો જોઈએ. કૃષ્ણ જેલમાં, રામ વનમાં, ઘેરા રણછોડ થોડા કઈ આશ્રમ નો હોય કા? હા, એ તો વાત એનો એક છે. પ્રેમ છે. આ એક ઓલું વિધાતાના લેખ લખેલા છે. આ બધાને ભેગા થાય. બાકી મુકેશ મહારાજ તો જો ગોપીઓ હારે રાસ રમતા હોય હે? કેવા ભજન ગાય છે. વાહ ભાઈ વાહ. અમારા મહુવા બ્રધર નેલ્સન મંડેલા, આ બધા અનમોલ તારલાઓ છે. અને આ અજોડ મેળ કેવા. આ મેળ જોડે કરે નો થાય ને એવા મારી વાત મેળ. તમે સાંભળો. માણસને મેં આની પહેલા ઘણા સમય પહેલા કીધી હતી એક વાત, હજી સુધી અમલમાં છે. માણસને પૂરતી વસ્તુ મળી જાય પછી એના વિચારો ચેન્જ થઈ જાય. હવે જ્યાં સુધી પૂરતી વસ્તુ મળશે નહીં ત્યાં સુધી એના વિચારો અટકતા રહેશે. હા હા હવે સાચું કીધું. હવે આ ડાયલોગ સાચો કીધો. તમારી કાપતી જ રહેશે. એમ. હા, જ્યાં સુધી મારા ખીચામાં 50 ને ખર્ચો હોય હા, હા. અને મને 2 રૂપિયા ન મળે તો બરાબર. બરાબર છે. બરાબર. તો આ વસ્તુ શું થઈ ઊભી? હવે એનો નિચોડ ક્યાં આવે? પૈસા. પૈસા. અને અમીશ જેવા, આ જે તમે કહો ભણેલા ગણેલા સરોજ જેવા, હા. આજે હું ન્યૂઝપેપર છે નહીં, બરાબર, હા, હા. મારી કન્ટ્રી. હવે જો હું 56 લાખ કરોડ એકર જમીન જાગીરના કેસ લડી શકતો હોઉં, હા હા, તો આ તો આવ સામાન્ય કેસ. સામાન્ય વસ્તુ. આપો ગેલા દાદા 10 રૂપિયા આ વાત ઉપર હાલો. પણ મારી પાસે હોય તો તો હું થોડો આયા હું ક્યાં. પેલા મમતાના ભરતને કહે, હું જોઈને મુંબઈ થી હાઈલે આવો છો ને હું જોઈને આ બધું ક્યાંનું ક્યાં પોગી ગયું. આમાં મમતા બેન ના પૈસા દોસ્તો મારી પાસે કાંઈ છે નહીં. બે વિમલ મંગાવી દો. કાલે બાપુ. પૈસા છે જ નહીં. પૈસા હવે જો ને કાલે માવા તમે વિમલે લોકો અહીંયા આશ્રમ આવવાના ગેલા દાદાને બધાને સમજાવવા વિમલ બીમલ કઈ ખાવાનું મળે નથી. આ કઈ ખાવાનું અહીંયા શાક રોટલી દાળ ભાત ખાય. આ વિમલની ના પડે મને. વિમલની ના પડે. પેલા હિંમત કોઈકની આવી જાય. ગેલા રણછોડ ને વિમલની ના પડે. આ કાવળે છે. આ બોલે કઈ સમજાય નહીં. એક તો અમને આ બોલે સમજાય તમને? સીતારામન બોલે સમજાય ગેલા દાદા? મને નથી સમજાતું. સીતારામન હાલો હાલો હાલો. જો એમ કે પૈસા પૈસા. દુનિયા કેવી રે બની. વિમલ કેટલાની આવે? આ બધા પોતપોતાનું બોલે છો. કેવી રે બની તારી જાય ને? તારી બનાવેલી દુનિયા કેવી રે બની. દોસ્તો અત્યારે રાતના 9:15 હું અને શૈલેષભાઈ અત્યારે જાય છે સદભાવના હોસ્પિટલમાં, કેમ કે એક પ્રભુજીને એડમિટ કર્યા છે. તો રાત્રે ત્યાં જે અમારા સ્ટાફ જોડે રોકાવાના છે અને ઓઢવાનું દેવાનું છે. એટલે બી ભાઈ થાયકા તો છીએ, મોઢું જોતા લાગે છે, પણ જે ફરજ છે એ ફરજને આપણે કોઈ દિવસ ચૂકવાનું નથી. એટલે હોસ્પિટલે જઈ અભિષેકભાઈ ત્યાં હતા, એ હમણાં આવ્યા 8:30-9 વાગે. હવે હું જઈશ, જે વસ્તુઓ દેવાની છે એ જો ઓલા ભાઈ લઈને આવે છે ને ઓશિકું ને એવું બધું એને દઈ એમને આપી ભલામણ કરી પાછો આશ્રમે આવીશ. પછી કાલ સવારે પાછું હોસ્પિટલ
દાદા અહીંયા સૂતા છે. કેવું છે દાદાના વાળ? સારું છે. તો દોસ્તો બધી વસ્તુ આપી દીધી છે અને અમે લોકો પાછા જઈ રહ્યા છે આશ્રમ તરફ. અને આ બ્લોગને પણ અહીંયા જ એન્ડ કરીએ. મળીએ હવે હાલો કાલે નવા દિવસે નવા બ્લોગમાં નવા વિચાર સાથે. ત્યાં સુધી તમારું અને તમારા પરિવારનું ધ્યાન રાખજો. જય હિન્દ, જય ભારત.